আমাদের তো লাস্ট ক্লাসে 3.5 করানো হয়নি। 3.5 টা আমাদের সিলেবাসে নেই। ও 3.5 টা আমাদের সিলেবাসে নেই, সো এই কারণেই আমাদের 3.6 আমরা ডিটেইল ডিসকাস করছি, তাই না? ওকে স্যার। Okay. Now 3.5 is what? 3.5. Okay. 3.5 is L'Hopital's rules, right? 3.5 is L'Hopital's rules. L'Hopital rules, that means intermediate form of a function. Intermediate form, sorry, indeterminate form of a function. L'Hopital's rules. Oh, camera is not properly set, so I'm going to set for this camera first. There, it's okay? জি স্যার। No, not okay. স্যার তখনই ঠিক ছিল। তখনই ঠিক ছিল, এখন ঠিক আছে দেখো তো, বাট আমার ইয়েতে দেখা যাচ্ছে না মনে হয়। Is it okay? Maybe okay, right? জি স্যার। Yes sir. Okay. Ashraf Sharif, are you hearing me? Yes, sir. Ashraf Sharif? Yes, sir. Clear, sir. Okay. Okay. Ashraf Sharif, 3 point, what? 3 point? 3.6, sir. 3.6. Yes, sir. 3.6, L'Hopital's rules. Yes, sir. Hopital's rule. L'Hopital's rule. What is L'Hopital's rules? A mathematician Hopital's introduces this kind of rule to find the limit of a function, right? Limit of a function. That function is indeterminate form. Indeterminate form of a function. How to find? This is another rule to find out a limit of a function, right? Limit of a function. Yes, What sir. kind of a function is? The function is indeterminate form. That is indeterminate form. First of all, we want to know what is indeterminate form of a limit of a function, right? Yes, sir. A latest indeterminate form, what kind of a function is said to be indeterminate? If, as for example, limit of like x close to any real number like a, Okay, sir. then this is f of x divided by g of G x. of x. That is rational form of a function, right? Yes, sir. If this function is like 0 divided by 0 is said to be an indeterminate. That is, here, that is limit of x close to a, f of x is equal to 0, and limit of x close to a, g of x is equal to 0. Then finally we'll get limit of x close to a, f of x divided by g of x equal to 0 divided by 0. This form is said to be an indeterminate form of a limit of a function, right? Yes, sir. These types of form is said to be an indeterminate form of a function. Right. A function. Several forms are there. Indeterminate form. Several forms like infinity divided by infinity is also an indeterminate form of a limit of a function, right? Yes, sir. So এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি লিমিট যদি আমাদের লিমিট অফ x ক্লোজ টু a, f of x রেশনাল ফর্ম যদি কোনো ফাংশনের থাকে এবং সেখানে উপরে নিউমারেটর ইজ ক্লোজ টু 0 as well as denominator close to 0,
That means 0 divided by 0 is meaningless formation, right? Yes, আর sir. এই মিনিংলেস ফরমেশনকে বলি আমরা ইনডিটারমিনেট ফর্ম। Function, sir. ভ্যালু কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ক্যালকুলেট করা যায় না, তাই না? এই Yes, sir. টাইপের প্রবলেমগুলোকে আমরা এল হপিটালস রুল দিয়ে আমরা ডিল করতে পারি। হাউ টু ফাইন্ড দ্য লিমিট অফ দিস ফাংশন। The limit of this function is using L'Hopital's L'Hopital's rule, sir. L'Hopital's rule. As for example, what kind of function is this? As for example, limit of x close to, as for example, like 1. As for example, 1 is Okay, sir. x square minus 1 divided by x minus 1 is equal to, actually we are going to write in this one, limit of x close to 1 x square minus 1 divided by limit of x close to 1 x minus 1. If we are going to put at x equal to 1, then numerator is 0. Similarly, if we are going to put over here x equal to 1, then denominator is what? Denominator is 0. So 0 by 0 formation is said to be a indeterminate form of a limit. Yes, sir. Okay, Ashraf? Yes, sir. আচ্ছা, এই টাইপের ফরমেশন যদি আমরা পাই তাহলে এটাকে বলছি ইনডিটারমিনেট ফর্ম। এটা আগে আমরা করেছিলাম, যেমন এটাকে আমরা ফর্মুলা ভেঙে দিয়ে এটা ক্রস আপ করে দিয়ে দেন তারপরে আমরা বের করছিলাম। সব প্রবলেমগুলো কিন্তু এইভাবে ডিল করা সম্ভব না, তাই না? সব প্রবলেমগুলো কিন্তু এখানে আমরা এর আগে এই টাইপের প্রবলেম, হাউ টু ডিল দিস কাইন্ড অফ এ প্রবলেম, হাউ টু ডিল এই টাইপের প্রবলেমগুলো যেগুলো আমরা করেছিলাম, কেমন করেছিলাম? যেমন লিমিট অফ x ক্লোজ টু 1 x square minus 1 divided by x minus 1. এটা আমরা যেটা আমরা করেছিলাম এই সিম্পলিফাই করে ফেলছিলাম। লিমিট অফ x close to 1 x plus 1 into x minus 1 divided by x minus 1. Then x minus 1 will be cancelled. Finally, limit of x close to 1 x minus 1 is equal to, now we are going to put over here 2. 2 will be the answer. But এই টাইপের প্রবলেম গুলো আমরা ডিল করেছিলাম। বাট ইফ দিস কাইন্ড অফ লাইক প্রবলেম, লিমিট অফ x ক্লোজ টু 1 sin x ডিভাইডেড বাই x, আমরা এটা ফর্মুলা আকারে জাস্ট পড়েছিলাম, রাইট? লিমিট অফ x ক্লোজ টু 0, লিমিট অফ x ক্লোজ টু 0 sin x ডিভাইডেড বাই x divided by x equal to what? Sir, equal to 1. 1, sir. 1 হবে। But how? We are unable to express this kind of formula, right? Sin x. Yes, sir. আমরা কিন্তু এখানে কোনো ফর্মুলা ইউজ করতে পারি না। How to find this value of limit of x close to 0 sin x divided by x equal to 1? Using L'Hopital's rules, we are able to find. Okay, sir. মানে কিছু কিছু প্রবলেম কিন্তু আমরা এরকম ফর্মুলা ভেঙে দিয়ে আমরা করতে পারবো, রাইট? অনেক প্রবলেম আছে যেগুলো ডিল করা রিয়েলি টাফ। সো আমাদের L'Hopital's rule is important for that kind of like problem, তাই না? Yes, sir. তার মানে L'Hopital's rule তো আমাদের কিন্তু অ্যাকচুয়ালি দরকার এই টাইপের লিমিট গুলো বের করার জন্য, তাই না? Yes, sir. ওকে, আমার সাথে আতিকুর রহমান আতিক, আর ইউ হিয়ারিং মি? আতিকুর রহমান আতিক না? Yes, sir. আছো? Yes, sir. আচ্ছা, ওকে আতিক, দেখো আরেকটা एग्जांपल আমরা করতে চাই ইনডিটারমিনেট ফর্ম। Indeterminate form, another example, limit of what? Limit of x close to 0, 1 minus cos x, right? Divided by, as for example, x divided by x equal to what? We know very well this one is equal to actually 0, right? আমরা কিন্তু এটার ভ্যালু কিন্তু আমরা 0 দেখি, but how? Yes, sir. Limit of x close to যদি 0 হয় তাহলে 1 minus cos x divided by limit of x close to 0 x, উপরে যদি আমরা x এর 0 বসাই, numerator equal to 0 and then denominator, this kind of formation is said to be an indeterminate form. Using L'Hopital's rule, we are able to deal this kind of like problem, তাই না? তাহলে আমাদের জানা দরকার L'Hopital's রুলটা কি, তাই তো? L'Hopital's রুলটা কি? আচ্ছা, মেহরাব
Mijan, Mehrab Mijan, are you hearing me? Mehrab Mijan. Hello, Mehrab Mijan. Nai. Our Siyar, Mahatab Hussain, Abir. Mahatab নেই। আচ্ছা, নাহিদ হাসান। নাহিদ হাসান নেই। কাজী শায়লা মিরাজ। শায়লা? কাজী শায়লা। ওকে কাজী শায়লা। আমাদের জাস্ট ইউজিং এল হপিটালস রুলস এর একটা আমরা থিওরেম আমরা পড়ছি। থিওরেম অফ এল হপিটালস রুল। হপিটালস রুল, তাই না শায়লা? জি স্যার। থিওরেমটা কি? f and g are differentiable function. First, f and g both are differentiable function. Differentiable what does it mean actually? তার মানে f ফাংশনকে ডেরিভেটিভ করা যায়, g ফাংশনটারও ডেরিভেটিভ বের করা যায়। And as for example, limit of x close to a, f of x is equal to 0, as well as limit of x close to a, g of x is equal to 0, তাই না? জি স্যার। Then আমরা বলতে পারি, আমরা লিখতে পারি then using L'Hopital's rule, limit of x close to a, f of x divided by g of x is equal to, নিচে হয়ে যাচ্ছে, নিচে চলে যাচ্ছে, তাহলে লেফট সাইডে লিখি। জি স্যার। ওকে, লিমিট অফ x close to a, limit of x close to a, f of x divided by g of x is equal to limit of x close to a, f prime of x divided by g prime x, অর্থাৎ দুটোকে আমরা ডেরিভেটিভ করে আমরা ভ্যালু আমরা বের করতে পারি। এটার ভ্যালু যদি এনি রিয়েল নাম্বার, নট লাইক দ্যাট ওয়ান অ্যাকচুয়ালি, তাই না? ইফ limit of x close to a, f prime x divided by g prime x is any real number, or এটার পরিবর্তে if this condition provided that কি হবে, এখানে আমরা লিখতে পারবো কত, লিমিট অফ this one is 0 or any real number or infinity plus or minus infinity or plus or minus infinity, not like this kind of like indeterminate form, যদি আমাদের 0 by 0 এই ফরমেশনে না হয়, except this one or infinity divided by infinity, এই ফরমেশন যদি না থাকে তাহলে আমরা এই জিনিসগুলো আমরা লিখতে পারবো। অর্থাৎ লিমিট অফ x close to a, f of x divided by g of x is equal to limit of x close to a, f prime of x divided by g prime of x, এটা এই পার্টিকুলার পয়েন্টে আমরা লিমিট বের করছি, এটা লেফট ওয়ান সাইডেড লিমিটের ক্ষেত্রেও এই জিনিসগুলো ট্রু, রাইট? জি। the limit of x close to a to the power minus, তার মানে ওই এর কাছাকাছি বাট নেগেটিভ সাইড থেকে, লেফট সাইড থেকে। লিমিট অফ x close to a প্লাস যদি হয় সেটার ক্ষেত্রেও এই লিমিটটা হচ্ছে ট্রু, তাই না? এখন আমরা এই ইউজিং দিস L'Hopital's রুল, আমরা আগে যে প্রবলেমগুলো লিখলাম, আগে যে এক্সাম্পলগুলো দিলাম, ওই এক্সাম্পলগুলো আমরা একটু ডিল করার চেষ্টা করি, রাইট? জি স্যার। আচ্ছা, এক্সাম্পল 1 কি লেখা আছে বলো তো শায়লা? এক্সাম্পল 1, ফাইন্ড দ্য লিমিট অফ কত, লিমিট অফ x ক্লোজ টু 1, x স্কয়ার মাইনাস 1 ডিভাইডেড বাই x মাইনাস 1 ইউজিং L'Hopital's রুল, রাইট? জি স্যার। আমরা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি যদি আমরা লিমিটটা বসে দেই তাহলে এখানে উপরেও পাচ্ছি 0, নিচেও 0, which is indeterminate form, right? জি। এখানে আমরা সলিউশনটা কি লিখব, since
limit of x close to 1 x square minus 1 divided by x minus 1 যদি 1 বসিয়ে দেই তাহলে এটা কেমন হচ্ছে উপরে নিউমারেটর 0 নিচেও 0 ডিনোমিনেটর হচ্ছে 0 which is আমরা কি লিখব which is indeterminate form তাই না জি আমরা লিখছি কমা সো using L'Hopital's rule তাই না using L'Hopital's rule কিছুক্ষণ আগে আমরা কি করলাম limit of x close to 1 x square minus 1 divided by x minus 1 is equal to limit of x close to 1 উপরেরটা যেমন হচ্ছে a প্রাইম তারপরে ডেরিভেটিভ নিচেরটা হচ্ছে g প্রাইম মানে হচ্ছে ডেরিভেটিভ তার মানে হচ্ছে d dx অফ কি লিখবো আমরা বলো তো d dx of x square minus 1 divided by d dx of x minus 1 right জি এখন আমরা করে দেখি লিমিট অফ x ক্লোজ টু 1 এটাকে যদি আমরা ডেরিভেটিভ করি কত হচ্ছে 2x ডিভাইডেড বাই 1 এখন যদি আমরা x এর পরিবর্তে যদি 1 বসিয়ে দেই এনি রিয়েল নাম্বার 2 রাইট দিস ওয়ান উইল বি দ্য আনসার জি ইজি না জি স্যার আচ্ছা এর আগে আমরা আরেকটা প্রবলেম আমরা করেছিলাম লিমিট অফ x ক্লোজ টু 0 sin x by x right another example দিব জি স্যার okay another example find the limit of x close to 0 sin x divided by x জি same process আমরা ওই একই জিনিস লিখব since কি লিখব limit of x close to 0 sin x by x is equal to 0 divided by 0 which is indeterminate form তাই না which is indeterminate form so using L'Hopital's rule তাই না জি L'Hopital's rule টা কি limit of x close to 0 sin x divided by x is equal to limit of x close to 0 d dx of sin x right জি divided by d dx of x clear কিনা জি স্যার sin x কে ডেরিভেটিভ করলে কত হয় তাহলে cos x রাইট তার মানে আগে একটা লিমিট তো আমাদের থাকবেই x ক্লোজ টু 0 cos x ডিভাইডেড বাই 1 রাইট জি x এর পরিবর্তে যদি cos of 0 ইকুয়াল টু কত হয় cos of 0 equal to 1 so using L'Hopital's rule we are able to find a complicated limit of a function right জি ইজিলি আমরা এই L'Hopital's rule ইউজ করে আমরা খুবই কমপ্লিকেটেড কিছু ফাংশনের লিমিট গুলো আমরা ইজিলি বের করতে পারবো তাই না জি যেগুলো আমাদের জন্য সমস্যা এরপরে কে আছে শাহাদার পরে শাহরিয়ার হোসেন হ্যালো শাহরিয়ার হোসেন শাহরিয়ার is absent today hello শাহরিয়ার নাই ওকে এরপর SM সুলতান মাহমুদ Yes, sir. Okay, example 2 using L'Hopital's rule find কি করতে বলছে a limit of what x close to কত যেন 0 sin 2x divided by x a আর b এখানে অনেকগুলো প্রবলেম দেয়া আছে লিমিট অফ কত limit of x close to pi by 2 x close to pi by 2 1 minus sin x divided by cos x তাই না
আর সি যেটা বলা আছে দেখো এখান থেকে লিমিট অফ কত বলো সুলতান x Yes, close sir. to 0 e to the power x minus 1 divided by x cube, right? D অনেকগুলো লিমিট অফ x close to 0 minus মানে left hand limit, right? Yes, sir. Tan x divided by x square. Tan x divided by x square. তারপরে ই যেটা বলে দেয়া আছে দেখো এখান থেকে লিমিট অফ x close to 0 1 minus cos x divided by x square, right? Yes, sir. Then f last one, f যেটা বলে দেয়া আছে লিমিট অফ x close to plus infinity, x close to plus infinity, x to the power minus 4 by 3 divided by sine 1 divided by x. So this sine 1, oh last টা একটু মনে হয় ওই আউটসাইডে চলে গেছে না? Okay, no problem. Shahriar. Hello Shahriar. Oh, sorry, Shahriar তো না, সুলতান মাহমুদ. Hello Sultan. Yes, sir. Yes, sir. এ নাম্বার কি বলা আছে দেখো তো? Yes, sir. Limit. লিমিট অফ আমরা এখানে লিখব ওই সেন্স কি লিখব দেখো তো সেন্স লিমিট অফ x ক্লোজ টু 0 sin 2x ডিভাইডেড বাই x এখন x এর পরিবর্তে যদি আমরা 0 বসে দিই sin of 0 = 0 আর 0 = 0 তাই না এটা কি হলো 0/0 হুইচ ইজ এটা কি ফরমেশন হুইচ ইজ indeterminate form, right? Yes, sir. Determinate form. So using L'Hopital's rule, L'Hopital's rule, তাই না? Using L'Hopital's rule দিয়ে আমরা কি লিখতে পারি? Therefore, limit of কত যেন আছে? Limit of x close to 0 sin 2x divided by x, right? Yes, sir. Okay, is equal to কি লিখবো আমরা বলো? Limit of x close to 0 d dx of sin 2x. Sin 2x. So Yes, sir. Yes, sir. d dx of what? x. X. ঠিক আছে না? আমরা Yes, লেফট sir. সাইডে করি। তার মানে এখান থেকে আমরা কি লিখবো এখান থেকে দেখো তো লিমিট অফ কত যেন আছে লিমিট অফ x ক্লোজ টু 0 sin 2x কে ডেরিভেটিভ করলে কত হয় সুলতান হ্যালো সুলতান সুলতান মাহমুদ মনে হয় চলে গেল নাকি আসিফুল ইসলাম মোহাম্মদ আসিফুল ইসলাম জি স্যার ওকে sin 2x কে ডেরিভেটিভ করলে কত হয় 2 cos x না প্রথমত হচ্ছে cos 2x জি স্যার cos 2x তারপরে 2x কে ডেরিভেটিভ করলে হয় হচ্ছে 2 তাই না জি স্যার ডিভাইডেড বাই x কে ডেরিভেটিভ করলে হচ্ছে 1 তার মানে কনস্ট্যান্টটা একদম সামনে নিয়ে চলে আসছে 2 লিমিট অফ x ক্লোজ টু 0 cos 2x এখন যদি x এর পরিবর্তে 0 বসে দিই cos of 0 = কত 1 জি স্যার cos of 0 = 1 1 তার মানে 2 into 1 = ফাইনালি 2 will be the answer এখন দেখো তো ওই যে কোনটা বি নাম্বারটা কি লেখা আছে বলো তো লিমিট অফ x close to pi by 2 right জি pi by 2 1 minus sin x divided by cos x right জি স্যার এখন যদি আমরা সেন্স আমরা এখানে লিখি সেন্স this one is equal to 0 divided by 0 না জি স্যার so using আমরা ডিটেইল লিখছি না using L'Hopital's rule right using L'Hopital's rule using L'Hopital's rule যেটা আমরা পাচ্ছি limit of what x close to pi by 2 right 1 minus sin x divided by cos x এটা কি হবে এটা কি লিখবো আমরা বলো তো হ্যাঁ বলো লিমিট অফ
x close to pi by 2, তাই না? জি আসিফ, স্যার। জি স্যার। কি লিখবো উপরে? d dx of 1 1 minus minus sin sin x, x 1 minus sin x, আর নিচে কি? ddx of ddx cos of x cos x, cos x। রাইট? জি স্যার। তাহলে উপরে যদি আমরা তাহলে এটা আমরা ইজিলি আমরা লিখতে পারি লিমিট অফ x ক্লোজ টু পাই বাই 2, উপরে এটাকে 0 1 কে ডেরিভেটিভ করলে হয় 0, 0 মাইনাস sin একটা থাকবে, sin x কে ডেরিভেটিভ করলে হয় cos x, cos তাহলে x। মাইনাস cos x, রাইট? জি স্যার। আর নিচে cos x কে ডেরিভেটিভ করলে কি হয়? মাইনাস sin x। sin x মাইনাস, তাই না? জি স্যার। sin x minus sin will be cancel, right? জি স্যার। তার মানে এখান থেকে আমরা কি লিখব? লিমিট অফ x ক্লোজ টু পাই বাই 2, তাই না? জি স্যার। cos x by close to sin pi x by 2 cos x divided by sin x। sin x। এখন যদি আমরা বসে দেই, কি বসাবো এখন আমরা? x এর পরিবর্তে pi by 2 যদি বসে দেই, cos of pi by 2 এর ভ্যালু 0, 0 আর sin হচ্ছে sin 1 of pi by 2 এর ভ্যালু হচ্ছে 1, 0 by 1 তার মানে হচ্ছে 0, রাইট? জি স্যার। তার মানে এখান থেকে আমরা লিখতে পারবো 0 divided by 1 equal to 0, this one will be the answer। এটা যদি আবার 0 by 0 ফরমেশনে হতো তাহলে কি হতো? আবার সেটা ইনডিটারমিনেন্ট ফর্ম হতো, তাই না? জি স্যার। একই ফর্মুলা আরেকবার আমরা ইউজ করতাম, তাই না? জি স্যার। ওকে সাইফুল, আসিফুল, আরমানুর রহমান, হ্যালো আরমানুর রহমান, আরমানুর রহমান নাই? স্যার। আচ্ছা আসো না, আরমানুর রহমান। জি স্যার আছে। সি নাম্বার কি বলো? এই যে সি, এটা সলিউশন সি, রাইট? এর সি না, দেখো তো সি কি আছে? এটা সি না, এটা হচ্ছে আমাদের সি। এই সি ফাইন্ড দিস লিমিট, তার মানে এখানে আমরা লিখবো সিন্স, এখানে কি দেখাচ্ছে? লিমিট অফ x ক্লোজ টু 0 e টু দি পাওয়ার x মাইনাস 1 ডিভাইডেড বাই x কিউব। x এর ভ্যালু 0 বসা দিলে e টু দি পাওয়ার 0 ইকুয়াল টু 1, 1 মাইনাস 1 ইকুয়াল টু 0, আর নিচে 0, তার মানে হুইচ ইজ 0 ডিভাইডেড বাই 0 ফর্ম, তাই না? জি স্যার। আচ্ছা, তার মানে কি করব আমরা? হুইচ ইনডিটারমিনেন্ট ফর্ম, রাইট? ইনডিটারমিনেন্ট ফর্ম। ইনডিটারমিনেন্ট ফর্ম হলে কি করব আমরা? ইউজিং এল হপিটালস রুল, তাই তো? ইউজিং এল হপিটালস রুল। এল হপিটালস রুল কি করব আমরা বলো তো? লিমিট অফ x ক্লোজ টু 0 e টু দি পাওয়ার x মাইনাস 1 ডিভাইডেড বাই x কিউব। আরমান, ঠিক আছে কিনা? জি স্যার ঠিক আছে। কি লিখবো? লিমিট অফ x ক্লোজ টু 0 dx অফ e টু দি পাওয়ার x মাইনাস 1 ডিভাইডেড বাই -1 dx অফ x to the power 3 x কিউব। ঠিক আছে না? তার মানে এখান থেকে আমরা লিখবো হচ্ছে লিমিট অফ x ক্লোজ টু 0 e টু দি পাওয়ার x কে ডেরিভেটিভ করলে e টু দি পাওয়ার x হয়, আর 1 কে ডেরিভেটিভ করলে হয় 0, আর x কিউব কে ডেরিভেটিভ করলে কত হয় আরমান? 3x স্কয়ার। 3x স্কয়ার। এখন যদি আমরা x এর পরিবর্তে 0 বসা দিই, e টু দি পাওয়ার 0 ইকুয়াল টু উপরে 1 নিচে 0, তার মানে প্লাস ইনফিনিটি, রাইট? ইয়েস স্যার। which is plus infinity. This one will be the answer, right? Clear তো আরমান? জি স্যার ক্লিয়ার। সো আমরা ইজিলি এই প্রবলেম গুলো নিয়ে আমরা ডিল করতে পারবো, তাই না? এখন ডি দেখো তো, ডি একটা আছে যেটা হচ্ছে ডিটা কি যেন ছিল আমাদের আরমান? ডি কি ছিল বলো? লিমিট অফ x ক্লোজ টু 0 মাইনাস না, x ক্লোজ টু 0 মাইনাস tan x, tan x divided by x, right? Sorry, tan x divided by x square. এখন যদি এখানে আমরা x এর পরিবর্তে যদি 0 বসিয়ে দেই, তাহলে উপরে tan 0 আর নিচে 0, তার মানে 0 by 0 which is indeterminate form, right? Which is equal to হচ্ছে 0 divided by 0. So using a Arman L Hospital's rule. Hospital's rule. Using L Hospital's rule দিয়ে আমরা যেটা করতে পারি সেটা কি হবে? লিমিট অফ x ক্লোজ টু 0 টু দি পাওয়ার মাইনাস, এটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি 0, তাই না? এটা অ্যাকচুয়ালি 0 বাট কামস ফ্রম দ্য লেফট সাইড, রাইট?
tan x divided by x square is equal to limit of x close to 0 minus. What does it mean? 0 minus means actually 0, but the 0 comes from the left side. dx of what? Arman? Tan dx of x tan x divided by ddx of x square. x square. Very good. আর tan x কে ডেরিভেটিভ করলে কত হয়? Tan x লিমিট অফ x ক্লোজ টু 0 মাইনাস। আর মানে তো এখন নাম্বারিং করব। tan x কে ডেরিভেটিভ করলে না পারলে তো তোমার ইয়েতে নাম্বার কমে দিব ইয়েতে। 1 divide 1 plus x square. কি বলছো তুমি? না, ওটা উপরে হচ্ছে tan x কে ডেরিভেটিভ করলে কি হয়? স্যার sec square x। sec square x, ভেরি গুড। ওটা হচ্ছে সে বলেছিল হচ্ছে কত? ওটা tan ইনভার্সের কথা বলেছিল। তুমি বলেছিলে tan ইনভার্স। tan x কে ডেরিভেটিভ করলে sec square x, আর এখানে 2x কে x স্কয়ার কে ডেরিভেটিভ করলে হয় 2x, তাই না? 2x। তাহলে এখন দেখো, এখন এটা এখান থেকে যদি আমরা লিখি sec স্কয়ার x কে যদি আমরা 0 যদি বসে দিই, sec 0 কত? sec মানে cos 1 বাই cos, cos 0 মানে 1, এখানে 0 যদি বসে দিই হচ্ছে 0, মানে 0 টু দি পাওয়ার মাইনাস মানে কি? অ্যাকচুয়ালি এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি হাফটা আসবে সামনে, লিমিট অফ x ক্লোজ টু 0 টু দি পাওয়ার মাইনাস, তাই না? তবে sec স্কয়ার x ডিভাইডেড বাই x। এখন x এর পরিবর্তে যদি 0 বসা দেই, sec অফ 0 ইকুয়াল টু আমরা জানি 1, তাই না? জি স্যার। sec 0 ইকুয়াল টু 1 ডিভাইডেড বাই 0 মাইনাস মানে এটা 0 বাট ফ্রম দ্য নেগেটিভ সাইড অফ 0, তাই না? মানে 0 এর চেয়ে কিছু কম, তার মানে এটা থেকে আমরা পাচ্ছি হচ্ছে 1 ডিভাইডেড বাই মাইনাস 0। মাইনাস 0 মানে হচ্ছে মাইনাস ইনফিনিটি, তার মানে ইনটু হাফ মাইনাস ইনফিনিটি। দিস ওয়ান উইল বি দ্য আনসার, রাইট? জি স্যার। খুবই সিম্পল কোশ্চেন, খুবই সিম্পল কোশ্চেন, রাইট? এখন এরপরে আমার সাথে কে থাকবে? অনিন্দ জামান। অনিন্দ, হ্যালো অনিন্দ। ইয়েস স্যার। এবার কি আছে? এবার ই নাম্বারটা কি বলো তো অনিন্দ? কোশ্চেন নাম্বার ই যেটা আছে সেটা হচ্ছে ই লিমিট অফ এক্স ক্লোজ টু 0, তাই না? এক্স ক্লোজ টু 0 1 মাইনাস cos x ডিভাইডেড বাই এক্স স্কয়ার। তো ডাইরেক্ট cos x এর পরিবর্তে যদি x এর পরিবর্তে যদি আমরা 0 বসে দেই, 1 minus cos of 0 equal to 1, 1 minus 1 equal to 0 divided by 0, which is indeterminate form. So using L'Hopital's rule, right? Using Arman, L'Hopital's, শুনতে পাচ্ছ? Yes sir. তাহলে L'Hopital's rule আমরা কি লিখতে পারি? লিমিট অফ x close to 0 1 minus cos x divided by x square is equal to কি বলো? x close to 0 ddx of what? ddx of হচ্ছে 1 minus cos x, right? Yes sir. Divided by ddx of what? X square. x square. তার মানে ওখান থেকে আমরা যেটা লিখতে পারি, লিমিট অফ x close to 0 1 হচ্ছে 0, cos x কে ডেরিভেটিভ করলে কত হয়? মাইনাস sin x, রাইট? Yes sir. তারপর মাইনাস এ মাইনাস প্লাস, দ্যাট মিন্স sin x ডিভাইডেড বাই এখানে কত লিখবো আমরা? 2x, তাই না? এখন আবার দেখো, এটা x এর পরিবর্তে যদি 0 বসা দেই, উপরেও 0, again this form is another L'Hopital's rule, right? Yes sir. Which is equal to, again আমরা কি লিখবো? Again limit of x close to 0 sin x divided by 2x is equal to 0 by 0. Which is another L'Hopital's rule. We are going to use L'Hopital's rule again, তাই না? Yes sir. L'Hopital's rule again. আমরা আবার যদি L'Hopital's rule ইউজ করি এই পর্যায়ে এসে, তাহলে কিন্তু আমাদের একই জিনিস আমাদের থাকবে। কোনটা বলো তো?
Therefore, limit of x close to 0 sin x divided by 2x is equal to আমরা কি লিখব? Limit of x close to 0 ddx of sin x divided by ddx of কত? 2x, তাই না? তারপর sin x লিমিট অফ কত লিখবো আমরা এখানে? ওইদিকে তো জায়গা হবে না, মানে এই লেফট সাইডে লিখি, রাইট? Yes, sir. তো এখান থেকে আমরা যেটা পাচ্ছি limit of x close to 0 আর sin x কে ডেরিভেটিভ করলে হয় হচ্ছে cos x divided by 2x কে ডেরিভেটিভ করলে হয় 2। এখন যদি আমরা কি বসায় দেব? x এর পরিবর্তে যদি 0 বসা দেই, cos of 0 equal to 1 divided by, তার মানে এখানে আমরা পাচ্ছি হচ্ছে 1 divided by 2। তার মানে ফাইনালি আমরা লিখব কি লিখব? therefore limit of x close to 0 1 minus cos x divided by x square is equal to half, right? Yes, sir. This one will be the answer. ঠিক আছে কিনা? Yes, sir. আমরা এটাই হচ্ছে L'Hopital's rule. Using L'Hopital's rule we are able to find the limit of a function that is indeterminate form, right? Yes, sir. যে ফাংশনটা ইনডিটারমিনেন্ট ফর্ম মানে 0/0 ফরমেশনে থাকে সেটাকে বলছি হচ্ছে আমরা ইনডিটারমিনেন্ট ফর্ম, দ্যাট ইজ মিনিংলেস ফরমেশনে। ওই মিনিংলেস ফরমেশন যে ফাংশনগুলোতে থাকবে সেটাকে আমরা L'Hopital's রুল ইউজ করে তার লিমিটটা আমরা বের করতে পারবো ইজিলি, তাই না? আরেকটা ওই ইনডিটারমিনেন্ট ফর্ম শুধু একটাই না, ইনডিটারমিনেন্ট ফর্ম অনেকগুলো আছে। ইনফিনিটি ডিভাইডেড বাই ইনফিনিটি ইজ অ্যানাদার ইনডিটারমিনেন্ট ফর্ম, রাইট? Yes, sir. এখন আমরা যেটা করব দেখো, another indeterminate form কোনটা সেটা? infinity divided by infinity, determinate form, indeterminate form infinity divided by infinity, এই ফর্মে। এতক্ষণ যেটা আমরা ডিসকাস করলাম সেখানে কি ছিল যেন? 0/0 ফর্মে, তাই না আরমান? Sir, Onindo, sir. Yes, sir. আচ্ছা, অনিন্দ জামান, তাই না? আচ্ছা, আমরা এতক্ষণ যেটা ডিসকাস করলাম সেটা 0/0 is an indeterminate form. Now we are going to focus on infinity divided by infinity, এই ফরমেশনে যদি থাকে, তাই না? লিমিটিং ভ্যালু যদি এই ফরমেশনে যদি থাকে তাহলে সেখান থেকে আমরা L'Hopital's রুল ইউজ করে আমরা এটা থেকেও আমরা লিমিটটা বের করতে পারি। সেম প্রসেস, সেম থিওরেম, তাই না? Yes, sir. কি হবে? আমরা যদি লিখি লিমিট অফ কত? x ক্লোজ টু কত? as for example any real number f of x divided by g of x is equal to infinity divided by infinity, তাই না? Yes, sir. Using L'Hopital's rule আমরা লিখতে পারি, দেন আমরা যেটা লিখব কত? limit of x close to a f of x divided by g of x is equal to a limit of x close to a prime x divided by G prime. so easily this one is said to be a L'Hopital's rule again, তাই না? Yes, এখানে এটার ভ্যালু কখন? প্রোভাইডেড দ্যাট এটার লিমিটটা যদি পাওয়া যায়, লিমিটটা এবং f এবং g দুটোই যদি আমাদের ডিফারেন্সিয়েবল হয়, ডেরিভেটিভ যদি করতেই না পারি তাহলে কিন্তু এখানে এটা ইউজ করা যাবে না, যাবে কি? No, sir. সো এখানে কিন্তু কন্ডিশন যেটা f আর g দুটোই কিন্তু ডিফারেন্সিয়েবল ফাংশন, তাই না? Yes, sir. দুটোই ডিফারেন্সিয়েবল ফাংশন, এন্ড এখান থেকে এটার ভ্যালুগুলো যদি আমরা পাই এনি রিয়েল নাম্বার অর প্লাস ইনফিনিটি অর মাইনাস ইনফিনিটি, তাই না? এই ফরমেশনে যদি পাই তাহলেই এই L'Hopital's rule is used for this case, right? Yes, sir. So using this kind of theorem, we're able to solve a lot of problem like example 3. আমার সাথে কে থাকবে এখন? বাচ্চা ফাহাদুদ্দিন, বাচ্চা ফাহাদ। জি স্যার। আচ্ছা, দেখো তো এখান থেকে আমাদের এক্সাম্পল 3 কি আছে যেন? এ দুটো পার্ট আছে। একটা এ কি আছে? লিমিট অফ what? x close to a plus infinity, plus x close to plus infinity, x divided by
e to the power x is equal to what? এটা হচ্ছে a. b নাম্বারটা কি আছে জানো? লিমিট অফ x close to 0 plus 0 plus মানে positive 0. It is also 0 but comes from the positive side. Yes, sir. So এখান থেকে ln x divided by cosec x is equal to what? তাই না? জি স্যার। এখন যদি আমরা দেখো এখান থেকে নাম্বার 1টা নিয়ে যদি আমরা ডিল করি, এক নাম্বারটা a নিয়ে যদি আমরা ডিল করি, আমরা একই রকম করে আমরা বলবো সেন্স। আমরা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি সেন্স কত? লিমিট অফ x close to plus right x divided by e to the power x এর ভ্যালু ইনফিনিটি আর নিচে e to the power ইনফিনিটি মানে ইনফিনিটি, তার মানে ইনফিনিটি in the form of infinity divided by infinity which is indeterminate form, তাই না? জি স্যার। So using L'Hopital's rule, L'Hopital's rule দিয়ে আমরা কি করব? লিমিট অফ x close to plus infinity x divided by e to the power x equal to you know limit of x close to infinity ddx of what? e to the power x divided by ddx of e to the power x. e to the power x. Very good. তার মানে x কে ডেরিভেটিভ করলে কত হয় জানো? 1. Limit of x close to plus infinity উপরে পাচ্ছি 1 আর e to the power x কে ডেরিভেটিভ করলে e to the power x হয়, তাই না? জি স্যার। এখন যদি x এর পরিবর্তে প্লাস ইনফিনিটি যদি বসে দেই তাহলে e to the power infinity নিচে হচ্ছে ডিনোমিনেটর ইনফিনিটি, তাই তো? Yes sir. 1 divided by infinity equal to 0, তাই না? Yes, 1 divided by infinity equal to finally আমরা পাচ্ছি 0 দিয়ে সলভ করব the answer, right? Yes sir. So এটা একটা রিয়েল নাম্বার. So using L'Hopital's rule we are able to find this kind of like problem, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। আর বি নাম্বারটা কি? বি নাম্বার আরো সহজ কোশ্চেন। বি নাম্বারটা ওই একই রকম কোশ্চেন। বি নাম্বার দেখো এখান থেকে এই যে বি হচ্ছে এটা নিচেরটা, তাই না? বিটা কি বলো তো বাচ্চা ফাহাদ? So limit x close to 0. লিমিট অফ x close to 0 plus তাই না? 0 প্লাস আর এখানে ln x divided by e to the power x. x, তাই না? যদি x এর পরিবর্তে 0 প্লাস যদি বসে দেই উপরে পাচ্ছি আমরা মাইনাস ইনফিনিটি আর নিচে হচ্ছে আমাদের হচ্ছে কোসেক মানে হচ্ছে 1 বাই sin 0 তার মানে ইনফিনিটি আর অ্যাকচুয়ালি ইনফিনিটি ডিভাইডেড বাই infinity formation which is equal to infinity divided by infinity formation which is indeterminate. Using কি লিখব? using L'Hopital's rule, তাই না? Yes. Hopital's rule. L'Hopital's rule আমরা যেটা পাচ্ছি লিমিট অফ x close to 0 plus, ঠিক আছে না? Yes sir. ln x divided by cosec x is equal to কি লিখবো আমরা? limit x close to positive 0 x close to 0 plus ddx of ln x divided by ddx of cosec x. এখন ln x কে ডেরিভেটিভ করলে কত হয় জানো? sir 1 by x 1 by limit of x close to 0 plus 1 by x উপরে পেলাম আর নিচে cosec x কে ডেরিভেটিভ করলে কত হয়? হ্যাঁ বাচ্চা? sir sin x. নো, আমার কন্টিনিউয়াস ইভালুয়েশন তো চলছে, মাঝে মাঝে এগুলো জিজ্ঞেস sir minus cosec x আর cot x. মাইনাস cosec x cot x, মাইনাস একটা সাইন আছে, মাইনাস cosec x cot x. মাইনাস cosec x cot x, তাই না? জি স্যার। ওকে, এটাকে মাইনাস সাইনটা একদম সামনে যদি নিয়ে আসি তাহলে এখান থেকে আমরা যেটা পাচ্ছি মাইনাস সাইন লিমিট x close to 0 cosec x এর পরে তাহলে 1 ডিভাইডেড বাই x ইনটু cosec x ইনটু cot x, তাই না? জি স্যার। আর cosec x হচ্ছে 1 বাই sin আর cot মানে 1 বাই 10, sin উপরে যাবে আর 10, তার মানে এখান থেকে আমরা লিখতে পারি কি লিখতে পারি বলো তো?
মাইনাস লিমিট x ক্লোজ টু মাইনাস তো 0 সামনে থাকবে, হ্যাঁ স্যার মাইনাস তো সামনে থাকবে, সেটা তারপরে আমরা কি লিখবো, ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে sin মাইনাস x সাইন ডিভাইডেড বাই tan x লিমিট অফ x ক্লোজ টু 0 প্লাস, তাই না? হ্যাঁ স্যার x ক্লোজ টু 0 এখানে আমরা প্লাস মনে হয় দিতে ভুলে গেছি না? হ্যাঁ স্যার তো 1 বাই x মানে 1 বাই x আছে, আর কোসেক x এর পরিবর্তে আমরা লিখতে পারি 1 বাই সাইন, তার মানে উপরে যাচ্ছে হচ্ছে sin x বাই tan x sin x আর এটা tan x, তাই না? হ্যাঁ স্যার ওকে, তার মানে এখান থেকে মাইনাস সাইনটা সামনে, লিমিট অফ x ক্লোজ টু 0 প্লাস, প্লাস আর এখানে sin x ডিভাইডেড বাই x এটা একটা, আর লিমিট অফ x ক্লোজ টু 0 প্লাস tan x, না? জি স্যার আমরা দুই জায়গায়, এটার পরিবর্তে 1, এটার পরিবর্তে কত, 0 না? 0 তার মানে মাইনাস 1 ইনটু 0, তার মানে ফাইনালি পাচ্ছি আমরা 0 দিস হবে। খুবই সহজ না? হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার মানে এল হপিটালস রুল ইউজ করে, কিন্তু এটা যদি আমাদের এরকম এল হপিটালস রুল যদি আমরা না জানতাম, তাহলে এই টাইপের প্রবলেম গুলোকে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কি হতো, সলভ করা যেত না, ডিল করা আমাদের জন্য একটু কমপ্লিকেটেড হয়ে যেত, তাই না? হ্যাঁ ডিল করা, স্যার এগুলো তো স্যার আগের নিয়মই আমরা করছি ইয়েস স্যার, প্রিভিয়াস ওয়েতেই তো করছি, আর কি ইজি তো মোটামুটি, হ্যাঁ স্যার আগের নিয়মই তো করছি, আর কি ইজি, ভালো ইজি ইজি না? হ্যাঁ স্যার একদম ইজি কোশ্চেন গুলো। তার মানে অ্যাকচুয়ালি আমাদের যে ম্যাথ 1 to 0 এটা ইজ নট টু কমপ্লিকেটেড, তাই না? টু ইজি টু অ্যান্সার অল কাইন্ড অফ কোশ্চেন, রাইট? ইয়েস স্যার তো আমরা আশা করি সবাই খুব ভালো করব, তাই তো? ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, নাইম আহমেদ নিলয়, নাইম। ইয়েস স্যার। আচ্ছা, এখন আরেকটা এই একই অবস্থা এল হপিটালস রুলের আরো একটু গ্রথ রেটটা আমরা করতে চাই, গ্রথ এক্সপোনেনশিয়াল ফাংশন, আর একটা হচ্ছে আমাদের হচ্ছে কি যেন ছিল, আর একটা ছিল হচ্ছে এক্সপোনেনশিয়াল ফাংশন, আর একটা ছিল পলিনোমিয়াল, হুইচ বোথ আর গ্রথ ফাংশন, রাইট? ইয়েস স্যার। কিন্তু হুইচ ইজ গ্রথ ভেরি র্যাপিড, কোনটার রেশিওটা বেশি? যেমন ধরো এখান থেকে আমরা অ্যানালাইজিং the growth of exponential function, the growth of exponential function তোমরা জানি, তাই না? জি স্যার। exponential function using L Hopital's rule. Hopital's rule. Then exponential function growth কিভাবে আমরা বের করব? L Hopital's rule ইউজ করে। যেমন ধরো এখান থেকে লিমিট অফ, as for example, x close to যদি প্লাস ইনফিনিটি হয় x টু দি পাওয়ার n ডিভাইডেড বাই e টু দি পাওয়ার x, উপরেটা দেখা যাচ্ছে একটা হচ্ছে পলিনোমিয়াল ফাংশন, ওটাও একটা গ্রথ ফাংশন। ইফ n ইজ পজিটিভ ইভেন ইন্টিজার, n যদি x is plus infinity if n is any positive integer, right? Yes sir. n is positive integer যদি হয়, এখানে n এর ভ্যালু যে কোনো পজিটিভ, x এর ভ্যালু যদি ইনফিনিটি দিকে যায়, তাহলে x টু দি পাওয়ার n টাও কিন্তু ইনফিনিটিতে চলে যাবে, তাই না? জি স্যার। আর e টু দি পাওয়ার x এটাও কিন্তু ইনফিনিটিতে চলে যাবে, ক্লিয়ার কিনা? জি স্যার। তার মানে ওটাও ইনফিনিটি ডিভাইডেড বাই ইনফিনিটি, তার মানে এটাও কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ইনডিটারমিনেট ফর্ম, তাই না? ইয়েস স্যার। তাহলে এখানে এরপরে যখন করব এটাকে যদি এক্সপোনেনশিয়াল ফাংশনটা আমাদের এক্সপোনেনশিয়ালি ডেরিভেটিভ করলে এক্সপোনেনশিয়ালি হয়, এটাকে যদি আমরা ডেরিভেটিভ করি তাহলে কি হয়? n comes first, x to the power n minus 1, তাই না? জি স্যার। x to the power n minus 1 is also increasing function, তাই না? ইয়েস স্যার। also going up, so তার মানে কতবার আমরা এটা ডেরিভেটিভ করব, তো এখান থেকে যদি নিচেরটা যদি আমাদের এক্সপোনেনশিয়াল ফাংশন যদি হয় আর উপরেরটা যদি আমাদের একটা পলিনোমিয়াল যদি হয়, তাহলে এই টাইপের ফাংশনকে ডেরিভেটিভ করলে উই নো ভেরি ওয়েল দ্য এক্সপোনেনশিয়াল ফাংশন ইজ গ্রথ ভেরি ফাস্ট দেন এ পলিনোমিয়াল ফাংশন, তাই না? ইয়েস স্যার। অর্থাৎ পলিনোমিয়াল ফাংশনের চেয়ে এক্সপোনেনশিয়াল ফাংশনের গ্রথ রেটটা অনেক বেশি, আর গ্রথ রেটটা যদি বেশি হয় কোনো এক পর্যায়ে উপরেরটাকে আমরা কি পাবো? উপরেরটা একটা রিয়েল নাম্বার পাবো,
আর নিচেরটা কিন্তু অলওয়েজ হচ্ছে ইনফিনিটি হবে, তাই না? জি স্যার। মনে করো এটা যদি x টু দি পাওয়ার 4 যদি হতো তাহলে এটা 4 বার ডেরিভেটিভ করেই কিন্তু উপরেরটা আমাদের একটা কনস্ট্যান্ট রিয়েল নাম্বার পেয়ে যেতাম, তাই না? জি স্যার। আর নিচেরটা কিন্তু কখনোই কোনো কনস্ট্যান্ট, এটা অলওয়েজ হচ্ছে এক্সপোনেন্ট ই টু দি পাওয়ার x কে ডেরিভেটিভ করলে যতবার করবে ই টু দি পাওয়ার x ই থাকে, অর্থাৎ নিচেরটা এক্সপোনেনশিয়াল আর উপরেরটা এনি রিয়েল নাম্বার, তাই না? জি স্যার। তার মানে এটা ই টু দি পাওয়ার x is close to plus infinity আর এটার ভ্যালু is any real number, or any real number divided by plus infinity equal to 0. তার মানে exponential function is faster than the any real number. এটা সমান সমান হচ্ছে পাচ্ছি আমরা অ্যাকচুয়ালি 0। ঠিক একই টাইপের লিমিট অফ x ক্লোজ টু যদি আমাদের প্লাস ইনফিনিটি যদি হয়, আর এখান থেকে এক্সপোনেনশিয়াল ফাংশন ই টু দি পাওয়ার x যদি আমরা উপরে লিখি আর নিচে x টু দি পাওয়ার n ফর এনি রিয়েল নাম্বার, এনি পজিটিভ ইন্টিজার n এর জন্য এটা আমাদের হবে হচ্ছে প্লাস ইনফিনিটি, তাই না? জি স্যার। কারণ এক্সপোনেনশিয়াল ফাংশন ইজ গ্রোথ ফাস্টার দ্যান দা পলিনোমিয়াল ফাংশন। নিচে যদি পলিনোমিয়াল এটা ইট ইজ এনি, কখনো কখনো কোনো এক পর্যায়ে এটা কি পাবো আমরা, এটা লাইক রিয়েল নাম্বার পাবো, রিয়েল নাম্বার পাবো। যদি মনে করো x টু দি পাওয়ার হচ্ছে 7 হতো, x টু দি পাওয়ার 7 হতো, তাহলে প্রথমবার ডেরিভেটিভ করলে আমরা কি পেতাম? প্রথমবার ডেরিভেটিভ করলে আমরা 7x টু দি পাওয়ার 6, তারপর এবার ডেরিভেটিভ করলে আমরা পাবো 42x টু দি পাওয়ার 5, তারপর এবার ডেরিভেটিভ করলে আমরা কি পাবো জানো? এটা 121x টু দি পাওয়ার 4, তারপরে আবার ডেরিভেটিভ করলে আমরা পাচ্ছি কত? 84x তারপরে ডেরিভেটিভ কোনো এক পর্যায়ে আমরা এটা কমতে কমতে কোনো এক পর্যায়ে এখানে একটা এনি রিয়েল নাম্বার পাবো, উপরে কিন্তু নিচে একটা রিয়েল নাম্বার, তাই না? জি স্যার। সাম সর্ট অফ রিয়েল নাম্বার, আর উপরেরটা হচ্ছে নিউমারেটর কিন্তু অলওয়েজ হচ্ছে ইনফিনিটি। কারণ x যদি প্লাস ইনফিনিটি হয় ই টু দি পাওয়ার ইনফিনিটি মানে বিগ পজিটিভ নাম্বার, তাই না? জি স্যার। বিগ পজিটিভ নাম্বার, সে অনেক বড় পজিটিভ নাম্বারকে একটা ছোট নাম্বার দিয়ে ডিভাইড করলে এটা প্লাস ইনফিনিটি, রাইট? জি স্যার। তো এটাই আমরা বলছি যে এটাই অ্যাকচুয়ালি অ্যানালাইজিং দ্য গ্রোথ অফ অ্যান এক্সপোনেনশিয়াল ফাংশন। আমরা দুটো জানলাম, লিমিট অফ x ক্লোজ টু ইনফিনিটি যদি হয় x টু দি পাওয়ার n ডিভাইডেড বাই e টু দি পাওয়ার n, অর্থাৎ এক্সপোনেনশিয়াল ফাংশন যদি আবার নিচে থাকে এটা সমান পাচ্ছি আমরা কত? 0। আর লিমিট অফ x ক্লোজ টু যদি আমাদের ইনফিনিটি যদি হয় e টু দি পাওয়ার x যদি হয় উপরে, x টু দি পাওয়ার n যদি নিচে যদি হয়, এটা পাবো হচ্ছে কত? পজিটিভ ইনফিনিটি, এটা পাচ্ছি ইনফিনিটি। সো these are the basic concept of a growth of an exponential function corresponding to a polynomial, তাই না? Yes sir. corresponding to a polynomial. আচ্ছা, ইনডিটারমিনেন্ট ফর্ম আমরা কোনটা কোনটা শিখলাম? দুটো শিখলাম। একটা কি কি শিখলাম বলো তো? স্যার 0 বাই 0, একটা হচ্ছে ইনফিনিটি বাই ইনফিনিটি। একটা শিখলাম হচ্ছে 0 বাই 0, আর একটা স্যার ইনফিনিটি বাই ইনফিনিটি। ইনফিনিটি ডিভাইডেড বাই ইনফিনিটি। ওকে, আমরা দুটো ফরমেশন শিখলাম ইনডিটারমিনেন্ট ফর্ম। নাম্বার 1 যেটা শিখলাম সেটা হচ্ছে 0 ডিভাইডেড বাই 0 ইনডিটারমিনেন্ট ফর্ম। নাম্বার 2 যেটা শিখলাম সেটা হচ্ছে ইনফিনিটি ডিভাইডেড বাই ইনফিনিটি। ইটস অলসো অ্যান ইনডিটারমিনেন্ট ফর্ম। আমরা আরেকটা ইনডিটারমিনেন্ট ফর্ম নাম্বার 3 তে আমরা ফোকাস করব, যেটা হচ্ছে 0 টাইমস হচ্ছে ইনফিনিটি। এটাও কিন্তু ইনডিটারমিনেন্ট ফর্ম। 0 দিয়ে ইনফিনিটিকে যদি আমরা মাল্টিপ্লাই করি, কেউ যদি বলে এটা 0 হবে, এটাও ঠিক আছে। আবার কেউ যদি বলে না ইনফিনিটি অনেক বড় টার্ম, 0 কে মাল্টিপ্লাই ইনফিনিটি হবে, দেয়ার ইজ এ কনফিউশন শুড বি অ্যারাইজেস ইন দ্যাট কেস, তাই না? ইয়েস স্যার। বিকজ অফ দিস রিজন আমরা এই টাইপের ফর্মগুলোকেও বলবো আমরা হচ্ছে ইনডিটারমিনেন্ট ফর্ম অফ এ ফাংশন, রাইট? ইয়েস স্যার। এটা তো ইনডিটারমিনেন্ট ফর্ম আছে। আমরা যদি বলি ইনফিনিটি ডিভাইডেড বাই ইনফিনিটি, এটা 1 লিখবো, ইটস কনফিউজিং, রাইট? ইয়েস স্যার। আর 0 ডিভাইডেড বাই 0 যদি বলি আমরা 1 লিখবো, ইটস কনফিউজিং, নো ডাউট। 0 ডিভাইডেড বাই 0 ইকুয়াল কেউ যদি বলে 0 লিখবো, ইট ইজ অ্যানাদার কনফিউশন। তো 0 ডিভাইডেড বাই 0 ইকুয়াল কেউ যদি ইনফিনিটি লিখতে চায়, সেটাও মেক এ confusion in fact, তাই না? Yes sir. Because of this reason, this kind of formation is said to be an indeterminate form of a function, right? Yes sir. এই টাইপের এই দুটো তো আমরা ডিল করলাম এতক্ষণ, তাই না নিলয়? Yes sir. থার্ড ওয়ান যদি থাকে তাহলে আমরা কি করব? এই টাইপের ফরমেশন যদি থাকে, যে ফাংশনের এই টাইপের, যে লিমিটিং ফাংশনের এই টাইপের ফরমেশন পাওয়া যাবে, ওই ফাংশনগুলোকে রিঅ্যারেঞ্জ করব আমরা, তাই না? ওকে স্যার। রিঅ্যারেঞ্জ করে আমরা এই ফরমেশনে নিয়ে আসবো। অর্থাৎ এই টাইপের ফরমেশন যদি থাকে 0 টাইমস ইনফিনিটি, তাহলে এটাকে রিঅ্যারেঞ্জ করে হয় এই ফর্মে নিয়ে আসবো, অথবা এটাকে রিঅ্যারেঞ্জ করে আমরা এই ফর্মে আনবো। এই ফর্মে যদি আনতে পারি তাহলে এল হপিটালস রুল আমরা সঙ্গে সঙ্গে ইউজ করব, আর এই ফর্মেও যদি আনতে পারি তখন আমরা এল হপিটালস রুল ইউজ করব। অর্থাৎ
এই থার্ড ফরমেশন যদি থাকে তাহলে এটাকে সেই ফাংশনটাকে আমরা কি করব ইউজিং সাম সর্ট অফ ফর্মুলা অর এনি কাইন্ড অফ সিম্পল অ্যারিথমেটিক ইউজ করে এটাকে আমরা কি রিঅ্যারেঞ্জ করব, রাইট? ইয়েস স্যার। রিঅ্যারেঞ্জ করে আমরা সেই রিঅ্যারেঞ্জের পরে আমরা দেখব যে সেটা এই ফরমেশন কিংবা এই ফরমেশন আছে কিনা। যে কোনো একটা ফরমেশন যদি আসে তাহলেই আমরা তখন এল হপিটালস রুল তখন আমরা ওখানে অ্যাপ্লাই করব, রাইট? এল হপিটালস রুল অ্যাপ্লাই করলে তো আমাদের প্রবলেমটা খুব সহজ হয়ে যায়, তাই না? ইয়েস স্যার। ওকে, ইউজিং দিস কনসেপ্ট we are going to deal a question. একটা কোশ্চেন আমরা কি ডিল করি, তাই না? ইয়েস স্যার। ওকে, আমাদের কোন কোশ্চেনটা? এক্সাম্পল 4। এক্সাম্পল, আচ্ছা নিলয়। ইয়েস স্যার। আমাদের নেক্সট ক্লাসে তো এটা হচ্ছে, আর আজকে যে তোমাদের ইয়েটা দিয়েছি মানে পিডিএফ ফরমেশন যেটা দিয়েছি লেকচার শিট, এটা কিন্তু বেসিক্যালি কভারস 2 লেকচার। ওকে স্যার। আজকে একটা দিচ্ছি এবং এটা আবার কবে দিব এটাকে? নেক্সট ফ্রাইডে। ফ্রাইডে তোমাদের ক্লাস আমি কয়টায় নিব বলো তো? 9:40 থেকে, ঠিক আছে? ওটা কি স্যার মেকআপ ক্লাস? মেকআপ ক্লাস 9:40 থেকে আমি ক্লাস নিব, আজকে আমি দিয়ে দিব, তাই না? ইয়েস স্যার। 9:40 থেকে আমি মেকআপ ক্লাস নিব তোমাদের, সেটা হচ্ছে এটা রেস্ট পার্টটা আমরা শেষ করে দিব, তাই না? ইয়েস স্যার। তাহলে মেকআপ ক্লাসে একটু বেশি পড়ান আর আজকে একটু কম পড়ান, যেহেতু নেক্সট ক্লাসে মিজ আছে। হ্যাঁ, এই যে আমি 4 নাম্বার এক্সাম্পল শেষ করে দিই, আজকে শেষ হয়ে যাবে আমার। ওকে স্যার। আজকে এটা শেষ হয়ে যাবে, তাই না? ইভালুয়েট করতে বলেছে। ইভালুয়েট কি এ যেটা বলে দেওয়া আছে সেটা কত দেখো, লিমিট অফ x ক্লোজ টু কত যেন 0 প্লাস, তাই না? 0 প্লাস x ইনটু ln x। বি নাম্বারটা যেটা বলে দেওয়া আছে দেখো এখান থেকে লিমিট অফ x ক্লোজ টু π/4, আর এখানে 1 মাইনাস tan x টাইমস sec 2x, তাই না? দেখো আমার সাথে কে যেন ছিল, নিলয় ছিল। নাফিসুল নবী আছে নাকি? নাফিসুল নবী, নাফিস, hello Nafis, are you hearing me or you are absent? Maybe Nafis may be absent. Okay, Munjiul Hassan he is also absent. আচ্ছা, পৃথা হ্যালো পৃথিলা, আমরা অ্যাটেন্ডেন্স তো কিন্তু এগুলো অ্যাবসেন্ট করে দিব, অ্যাটেন্ডেন্স যদি কেউ না থাকে। আচ্ছা, স্বর্ণা সাহা। ইয়েস স্যার। ওকে, তোমরা এতগুলো অ্যাবসেন্ট কেন? মঞ্জিউল হাসান, নাফিসুল নবী, পৃথিলা 3 জন পর পর অ্যাবসেন্ট। আচ্ছা স্বর্ণা দেখো তো এটা কি লিখেছে, এই নাম্বারটা কি যেন ছিল বলো? লিমিট অফ x goes to 0 plus x ln x। আচ্ছা, এখানে যদি x এর পরিবর্তে যদি 0 বসিয়ে দিই তাহলে এটা 0, আর x এর পরিবর্তে 0 বসিয়ে দিলে এটা হচ্ছে মাইনাস ইনফিনিটি, তাই না? জি স্যার। এটার পরিবর্তে x এর পরিবর্তে 0 বসালে এটা মাইনাস ইনফিনিটি, মাইনাস সাইনটা সামনে যদি নিয়ে আসি তাহলে এটা 0 ইনটু ইনফিনিটি, তাই না? জি স্যার। 0 ইনটু ইনফিনিটি টাইম, তার মানে এটা হচ্ছে 0 টাইমস ইনফিনিটি, এই ফরমেশনে, তাই তো? এই ফরমেশনটাকে আমরা কি বলছি? ইনডিটারমিনেন্ট ফর্ম, রাইট? এই ফরমেশন যদি থাকে তাহলে আমরা সেটাকে কি করব যেন? আমরা রিঅ্যারেঞ্জ করে লিখব, তাই তো? জি স্যার। এটাকে আমরা রিঅ্যারেঞ্জ, সেন্স আমরা দেখতে পাচ্ছি কত, সেন্স হুইচ ইজ ইকুয়াল টু সেন্স আমরা কি লিখব? লিমিট অফ x ক্লোজ টু 0 প্লাস x into ln x is equal to 0 times plus infinity form, তাই না? Which is indeterminate form, তাই না? Which is indeterminate form, right?
जी sir. which is indeterminate. So now we are going to rearrange, তাই না? Now we are going to rearrange and then solve, তাই না? जी sir. And then Solve. ওকে, রিঅ্যারেঞ্জটা কিভাবে করব একটু দেখবো। जी sir. এই লেফট সাইডে ওইদিকে লিখলে নিচে চলে যাবে, তাই না? जी sir. তো এখান থেকে লিমিট অফ কি জন্য ছিল, লিমিট অফ x ক্লোজ টু 0 প্লাস x ইনটু ln x, তাই না? ওকে, এটা সমান সমান লেখা যায় লিমিট অফ x ক্লোজ টু 0 প্লাস ln x, যেটা আছে সেটা ln x আমরা লিখলাম, আর এটার পরিবর্তে 1/x এই ফরমেশনে লেখা যায় কিনা দেখো তো। 1/x লিখলাম, x টা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এখানেই চলে আসবে, তাই তো? जी sir. 1/x এই ফর্মে। এখন যদি আমরা লিখি, এখন যদি আমরা x এর পরিবর্তে যদি 0 বসিয়ে দেই, তাহলে উপরে পাচ্ছি আমরা ইনফিনিটি, মাইনাস ইনফিনিটি, আর নিচে পাচ্ছি, নিচেও পাচ্ছি আমরা ইনফিনিটি। তার মানে এটা ইনফিনিটি ডিভাইডেড বাই ইনফিনিটি এই ফরমেশনে চলে আসছে, তাই না? जी sir. তাহলে হুইচ ইজ দেখা যাচ্ছে কি, হুইচ ইজ ইকুয়াল টু infinity divided by infinity form, right? जी sir. So using কি করব আমরা এখানে, using L'Hopital's rule, তাই তো? जी sir. Hopital's rule ওই একটু রিঅ্যারেঞ্জ করেই আমরা হচ্ছে এই ফরমেশনে পেয়ে গেলাম, তাই না? এই ফরমেশনে পেয়ে গেলে এখন আমরা L'Hopital's rule ইউজ করতে পারবো। Therefore আমরা এটা একটু প্রথম থেকে লিখি, লিমিট অফ x ক্লোজ টু 0 প্লাস x ln x, তাই না? is equal to limit of x close to 0 plus ln x divided by 1/x, তাই না? जी sir. সমান সমান L'Hopital's rule ইউজ করলে আমরা কি পাই যেন, লিমিট অফ x ক্লোজ টু 0 প্লাস d dx অফ কত যেন, ln x divided by 1/x. d dx of 1/x. 1/x। উপরেরটাকে যদি আমরা ডেরিভেটিভ করি কত হয়, লিমিট অফ x ক্লোজ টু 0 প্লাস উপরেরটাকে ডেরিভেটিভ করলে 1/x, আর নিচেরটাকে ডেরিভেটিভ করলে 1/x স্কয়ার, তাই না? মাইনাস, তাই তো? তার মানে এখান থেকে মাইনাস সাইনটা সামনে চলে আসবে, লিমিট অফ x ক্লোজ টু, দেখা যাচ্ছে? जी sir. ও দেখা বলে একটু কম যায় না? হ্যাঁ, जी sir. আচ্ছা, এটা এই পাশে লিখি, এই পাশে মিশে দিই, তাই না? जी sir. ডান দিকে চলে যাই। ডান দিকে চলে গেলে কি হচ্ছে, এখান থেকে দেখো লিমিট অফ x ক্লোজ টু 0, আর এই মাইনাস সাইনটা তো সামনে আসবে, তাই না? जी sir. আর এখান থেকে কি পাচ্ছি, 1/x, x পাচ্ছি ফাইনালি, তাই তো? जी. তো এখান থেকে আমাদের x এর পরিবর্তে যদি এখন 0 বসে দেই, তাহলে ফাইনালি হচ্ছে 0 মাইনাস দিস ওয়ান। তাহলে 0 মাইনাস মানে এটা 0 এর আগে মাইনাস সাইন ইজ ম্যাটেরিয়াল, সো দিস ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু কত, 0, তাই না? जी sir. ঠিক আছে না? जी sir. আচ্ছা, এখন লাস্ট, আজকের আমরা লাস্ট টপিক মানে লাস্ট কোশ্চেন, যেটা কত নাম্বার, বি, 4 এর বি, তাই না? जी sir. 4 এর বি কি আছে যেন, দেখো তো, এই যেটা আছে হচ্ছে 4 এর বি, আমরা করলেই আমাদের মেইন প্রবলেমটা শেষ হয়ে যাবে। এই যে 4 এর বি, এটা না? जी sir. এখান থেকে যদি π/4 যদি আমরা বসিয়ে দিই, তাহলে কি হচ্ছে, সলিউশন বি, সলিউশন হচ্ছে বি, তাই না? সলিউশন বি যদি x এর পরিবর্তে যদি π/4 বসে, 1 মাইনাস tan π/4 এর ভ্যালু কত, 1, তাই না? 1 মাইনাস 1, তারপরে এটা 0, আর sec π/x, x 2 ইনটু π/4 মানে π/2, আর π/2 এর ভ্যালু হচ্ছে কত, sec এর cos π/2 এর ভ্যালু হচ্ছে 0, আর sec π/2 এর ভ্যালু হচ্ছে ইনফিনিটি, তাই না? जी sir. তার মানে সিন্স আমরা লিখব, সিন্স this one is equal to কত যেন, equal to 0 into infinity form, তাই না? जी sir. Infinity. So now we are going to rearrange, তাই না? ওই rearrange the above limit.
হ্যাঁ ওটাকে যদি আমরা একটু রিঅ্যারেঞ্জ করার চেষ্টা করি তাহলে কি লিখবো আমরা দেখো তো সেকের পরিবর্তে কি যেন হয় 1/cos তাই না জি স্যার সেকের পরিবর্তে হয় হচ্ছে 1/cos তার মানে এখান থেকে নাও therefore limit of x close to pi/4 1 minus tan x into sec 2x is equal to limit of x close to pi/4 আর 1 minus tan x is numerator আর denominator sec মানে 1/cos নিচে হচ্ছে cos of 2x তাই না জি স্যার cos of 2x এখন দেখো এখন যদি pi/4 যদি আমরা বসে দেই তাহলে কত হচ্ছে উপরে হচ্ছে 1 minus tan pi/4 এর ভ্যালু কত জি স্যার 1 minus 1 equal to 0 আর হচ্ছে cos of 2 into pi/4 তারপরে pi/2 এর ভ্যালু হচ্ছে 0 তার মানে এটা 0/0 ফরমেশন তাই না জি স্যার is equal to এখানে আমরা লিখবো কি এটা is equal to 0 divided by 0 form তাই না 0 divided so using L'Hopital's rule right now which 0/0 form এ চলে আসে right জি 0/0 form এ চলে using L'Hopital's rule using L'Hopital's rule L'Hopital's rule ইউজ করে আমরা যেটা পাচ্ছি প্রথম যেটা আছে সেই পার্টটা অবশ্যই লিখবো আমরা লিমিট অফ x ক্লোজ টু pi/4 কত 1 minus 10x into sec 2x sec 2x is equal to second part যেটা সেটা আমরা লিখছি লিমিট অফ x ক্লোজ টু pi/4 কত 1 minus 10x divided by cos 2x cos of 2x তাই না তার মানে এখান থেকে হচ্ছে লিমিট অফ x ক্লোজ টু pi/4 ddx of কত 10x 1 minus 10x divided by ddx of what cos 2x cos of 2x আর উপরেরটাকে যদি আমরা ডেরিভেটিভ করি লিমিট অফ x ক্লোজ টু pi/4 উপরেরটাকে এটা 0 আর tan x কে ডেরিভেটিভ করলে কি হয় square x হ্যাঁ sec স্কয়ার x তার আগে একটা মাইনাস sec স্কয়ার x ডিভাইডেড বাই cos x কে ডেরিভেটিভ করলে কত হয় minus sin x আর 2x এর 2 minus 2 sin 2x তাই না জি স্যার 2 sin 2x তার মানে এটা ক্যান্সেল তারপর হাফটা আমাদের কি হবে সামনে চলে আসবে তাই না জি স্যার এখন দেখো তার মানে এখান থেকে হচ্ছে হাফটা আমরা সামনে আনলাম লিমিট অফ x ক্লোজ টু pi/4 sec স্কয়ার x ডিভাইডেড বাই sin 2x এখন যদি x এর পরিবর্তে pi/4 বসে দেই sec pi/4 মানে কি জানো স্যার sec pi/4 মানে হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি sec বলতে 1/cos জি স্যার 1/cos cos pi/4 এর মান কত 1/√2 এখানে √2 তাহলে তার মানে sec pi/4 এর মান হচ্ছে √2 √2 এর উপর স্কয়ার মানে কি তার মানে এখান থেকে আমরা লিখবো দেখো উপরে যেটা পাচ্ছি এটা হচ্ছে লেফট সাইডে হাফ আর এখানে √2 তার উপর স্কয়ার রাইট জি স্যার আর sin pi/2 এর ভ্যালু কত 1 তার মানে এখানে উপরে পাচ্ছি আমরা 2 ডিভাইডেড বাই 2 ইকুয়াল টু অ্যাকচুয়ালি 1 তাই না জি স্যার দিস ওয়ান উইল বি দ্য অ্যানসার খুবই সিম্পল না প্রবলেমগুলো জি স্যার সো আমরা আজকে এই পর্যন্তই আমাদের টপিক আমাদের খুব সহজেই শেষ হয়ে গেল আজকের দিনটা একটা আমরা অ্যাকচুয়ালি অন্য সময় এইভাবে অ্যারেঞ্জ করা যেটা আমরা পরীক্ষা নিতে চেয়েছিলাম এই জন্য এইভাবে অ্যারেঞ্জ করা কিন্তু আমরা যেহেতু পরীক্ষা আজকে নিতে পারিনি নেক্সট ক্লাসে আমরা